ইসলামপুর থানার গুঞ্জুরিয়া গ্রামে সিপিএম কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় এলাকা এখন থমথমে। রহস্যজনক মৃত্যুর কারণ জানতে আজ তার দেহ ইসলামপুর হাসপাতাল মর্গে ময়নাতদন্ত করা হবে। পরিবারের অভিযোগ, দুই নাবালকের অপহরণের ঘটনায় সালিশি সভা করতে গিয়েই তার মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। সোমবার রাতে গুঞ্জুরিয়া গ্রামে নূর আজম নামে এক যুবকের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছিল। ইসলামপুরের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কানাইয়ালাল আগরওয়াল মৃত ওই যুবককে তাদের দলেরই কর্মী বলে দাবি করেছেন। আজ তিনি মৃত যুবকের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। আবারও জানিয়ে রাখি, ইসলামপুর থানার গুঞ্জুরিয়া গ্রামে সিপিএম কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় এলাকা এখন থমথমে। রহস্যজনক মৃত্যুর কারণ জানতে আজ তার দেহ ইসলামপুর হাসপাতাল মর্গে ময়নাতদন্ত করা হবে। পরিবারের অভিযোগ, দুই নাবালকের অপহরণের ঘটনায় সালিশি সভা করতে গিয়েই তার মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। সোমবার রাতে গুঞ্জুরিয়া গ্রামে নূর আজম নামে এক যুবকের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছিল। ইসলামপুরের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কানাইয়ালাল আগরওয়াল মৃত ওই যুবককে তাদের দলের কর্মী বলে দাবি করেছেন। আজ তিনি মৃত যুবকের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। ये হয়েছিল दुश्मन। কার সাথে দুশ্মন ছিল? वो तो पता नहीं है, रसिया का है शायद दुश्मन। কাল কি বলে বাড়ি থেকে গেছিল? इंसाफ ইনসাফ করতে গেছিল। इंसाफ করতে যাচ্ছে। তারপর কখন বাড়ি আসে? इंसाफ रसिया हाट गुंजिया स्टेशन। বাড়ি কখন আসে? वो तो गुंजिया स्टेशन है। বাড়িতে কখন আসে? और घर 3 बजे आए थे शायद। हम तो नहीं थे, हम ससुराल में थे ना, मम्मी लोग बता रहे। जब घर में आया था तो कैसा कंडीशन था? अच्छा था उसको, पहले अच्छा था। खाना खाया, सो के उठा, खाना खाया, उसका फोन आया, इंसाफ था, इंसाफ के लेके गया। उसके बाद इंसाफ से जब घर आया तब कैसा था? तब उसके बाद हालत ख़राब था, ये लोग बोल रहे हैं। उसके जिस्म में इंजेक्शन, जहर का इंजेक्शन दे दिया था शायद, जहर का इंजेक्शन। क्या कारण हो सकता है, कुछ मालूम हुआ? इलेक्शन हाँ? इलेक्शन के कारण। इलेक्शन के कारण? हाँ सीपीएम करता था इस वजह से क्या? हाँ इलेक्शन। आपके भाई कोई पार्टी करते थे? हाँ पार्टी नेता थे वो, कौन पार्टी, कौन दल का? सीपीएम का। सीपीएम का नेता था? हाँ नेता था वो, दोनिया था वो, सब कुछ का दोनिया। कौन पार्टी का लोग मारा होगा? वो तो अब पता नहीं, ऐसे ढूंढ रहे हैं वो लोग। ऐसे आप किसी का नाम बताएंगे? हमारा भाई जो था ना, वो मतलब कि मेरा बाबा तो पर्दा चलो ना, तो पर्दा नहीं चलो, वही कोई कोई कहीं पर कुछ होने से इंसाफ वैसा करता था वो। तो हमारे गांव का 2 बच्चा को किसी गुंडा टाइप का लोगों ने उठा के ले गया उसको। तो इसको फ़ोन किया, तो अब गांव का प्रधान का बेटा है, इंसाफ करता, लेके गया वो इंसाफ गया। 4 बजे भी फोन आया, वो ठीक है हम इंसाफ में हैं, लेकिन वो 6 बजे तो आया तो उसकी हालत ठीक नहीं थी। देखने में लगता था कि उसको कुछ जहर वाला नशा दिया है या उसको पीटा मारा है उसको। कौन फोन करके बुलाया था उसको? नाम तो उसको नहीं मालूम, लेकिन हमारे इलाके ही का है, अगल बगल के गांव का ही है। कोई फोन आया था कि तुम थोड़ा हाँ नहीं, पहले उसको जो बच्चा को उठा के ले गया था ना, उठा के लेके गया था। हाँ पहले जो है दो बच्चा को यहाँ से, हाँ हमारे गांव के 2 बच्चा को, और एक बच्चा हमारे बगल का गांव फड़ाबाड़ी का उठा के ले गया था। तो उसके घरवाले ने इसको फ़ोन किया। दूसरा मसला था। हाँ इसका घरवाले ने इसको फ़ोन किया कि हमारा भाई को उठा के ले गया है, तुम जाओ फैसला करो क्यों उठा के ले गया। तो ये गया, तो 4 बजे तक भी उसका फ़ोन किया, तो कहाँ पर हो, हम इंसाफ में हैं। उसके बाद वो 6 बजे जो घर आया तो उससे हालत में था नहीं, लग रहा था कि उसको मारा पीटा है और उसको जो जहर वाला इंजेक्शन वगैरह है कुछ भी उसको दिया है। घर जो है ओके, इंसाफ के लिए गए थे? हाँ इंसाफ करने गए थे वो, यानी कि वो जो उसको उठा के ले गया था ना, तो अब यहाँ से बोला कि जा रहे हैं, अब अगल बगल कहीं होटल वगैरह में या कहीं वो होगा। इससे पहले कोई नशा वशा करता था क्या? कौन? नूर आजम? नहीं वो नशा वशा का उतना आदत नहीं थी, कभी कभी वो बियर वगैरह कर लेता हुआ बात है, लेकिन घर आने के बाद क्या हुआ? हाँ घर आने के बाद उसकी परेशानी को देखे है ना कि बहुत ज़्यादा परेशान है वो, तो परेशान है तो वो है, तो उसको उठा के ले गए हॉस्पिटल ले गए। तो डॉक्टर कहा कि सही हालत में नहीं है, आईसीयू में ले गए। आईसीयू में
15-20 मिनट के अंदर वो दे सकते। वो आकर के घर में नहीं बताया कि कौन उसको इंजेक्शन दिया? वो तो नाम तो नहीं बताया, वो खाली ये बोला कि हमको मार रहा है, हमको मारेगा। बोलते कौन है, बताओ बताओ बताओ, तो उसको बताने का भी इतना टाइम नहीं मिला, उसको लेके गया। किसके ऊपर आशंका है आप, कौन हो सकता है? आशंका ये है कि हाँ, अब ये बता सकते हैं कि हमारे गुंजिया पंचायत में 10-8 लोग ऐसे हैं जो ऐसा काम करता है, किसी को धमकाना, डराना, मारना। इनको क्यों मतलब कोई मारेगा या तो कोई नस्ल ये इसलिए कि जिसको वो उठा के ले गया था लोग, उससे वो लोग फिरौती मांग रहा था, 20 लाख 10 लाख जो भी हो, तो मांग रहा था। तो ये कह रहा था कि इतना क्यों मांगो भाई, इतना ऐसा कैसे हो सकता है, इसे कहाँ না এখানে কথা বললাম সবার সাথে। গতকালও আমি হাসপাতালেও গেছিলাম, সেখানেও আমি শুনলাম যে এটাকে রাজনীতি এটা নিয়ে করার চেষ্টা করছে। যে ছেলেরা যে মারা গেল সে আমাদের বুথ লেভেল এজেন্ট ছিল, এবং সিপিএম দাবি করছে যে ওদের লোক ছিল, BLA-2 ছিল। তো আর সক্রিয় আমাদের সঙ্গে থাকতো, আমাদের ডিকেডি প্রোগ্রামেও ছিল। তো আমি এখানে গোটা ব্যাপারটা শুনেছি যে কীভাবে কী ঘটনা হলো না হলো। দেখাও করেছে মাঝখানে কয়েকদিন আগে দেখা 2-3 বার গেছিল, দেখা হয়েছে। ও তো আমার কাছে যেত মাঝে মাঝে, এখানকার কীভাবে কী হবে, এখানকার ইলেকশন ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতো আমার সাথে। সিপিএম একটা ছবি প্রকাশ করেছে যেখানে দেখা যাচ্ছে সিপিএম এর ওর বাড়ির লোকজন বলে দেবে, এটা নিয়ে তো আর বিতর্কর কোনো ব্যাপার নেই। আর কোন সময় সিপিএমের ছবি ওরা এখানে যারা আছেন তারা সবাই জানেন যে ও কোন দল করতো। তো সেই ব্যাপারে আমার মনে হয় না যে কোনো বিতর্কের অবসান আছে। অ্যান্ড একটা মার্ডার হয়েছে, সে নিশ্চয়ই পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করবে, যারা জড়িত আছে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিবে, সেটাই হওয়া উচিত। কি মনে হয় রাজনৈতিক খুন নয়? কোনো রাজনীতির কোনো ব্যাপার নেই এখানে। সিপিএমের কোন লোককে কোন টিএমসি লোক মারতে যায় বলুন? সিপিএমের লোক আছেটা কোথায়? সিপিএমের লোক তো ওই 34 বছর শাসন করে সব চলে গেছে। এখন যেহেতু সামনে ইলেকশন আছে, চেষ্টা করছে এই 23 তারিখের পরে দেখবেন সিপিএমের কোনো লোক চেষ্টাটাও বন্ধ করে দেবে। আমরা চাই আমাদের লোক মার্ডার হয়েছে, যারা এর মধ্যে জড়িত আছে সবার বিরুদ্ধে যেন পুলিশ শাস্তিমূলক ব্যবস্থাটা নেই। দলের কোনো ব্যাপার নেই, এর মধ্যে যেই হোক না কেন, হু এভার মে বি। ঠিক, থ্যাংক ইউ। উকি মারেন কেন কর্তা? কে বলে বড় মাছের স্বাস্থ্য দেখে শরীর খারাপ লাগে বুঝি? আরে মাছেরা বলছে, এবার থেকে আপনার মাছেদেরও দিন কল্যাণীস প্রিমিয়াম ফ্লোটিং ফিশ ফিড। ঘরের লক্ষ্মী আজই ঘরে আনো কল্যাণীস প্রিমিয়াম ফ্লোটিং ফিশ ফিড, ভাসমান খাদ্য। চোখের সমস্যা বাড়ার আগেই আজই আসুন জীবন রেখা হসপিটাল, আপনার পরিবারের নতুন ভরসা। আপনার স্বপ্ন এবার আপনার শহর রায়গঞ্জে। এবারে শক্তিশালী পালসার N160 আপনাদের স্বপ্ন পূরণের জন্য প্রস্তুত। সবচেয়ে কম দামে এবং আকর্ষণীয় ছাড়ে পেয়ে যাবেন আপনার স্বপ্নের বাইকটি মাত্র 5,999 টাকা ডাউন পেমেন্টে করুন আপনার স্বপ্ন পূরণ। এছাড়াও থাকছে 6,000 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট এবং 10 বছরের ওয়ারেন্টি ও 2 বছর ফ্রি সার্ভিসের সুবিধা। সাথে থাকছে আরও অতিরিক্ত সেভিংসের সুযোগ। তাই আজই আসুন বাজাজ হুইলসে। আমাদের ঠিকানা পূর্ব অশোকপল্লী, পুরনো জাতীয় সড়কের পাশে, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর। সোনার ছোঁয়ায় আপনাকে রাঙিয়ে দিতে চোখ ধাঁধানো শ্রীহরির গোল্ড প্লেটেড গয়নার বিপুল সম্ভার নিয়ে এলো রায়গঞ্জের সোনার ছোঁয়া। বিয়ে হোক কিংবা উৎসব অনুষ্ঠান, সোনালী মানতাসা, টাইচেন, সীতাহার, চূড়, চোকার, এমনকি মঙ্গলসূত্রে নিজেকে সাজিয়ে তুলতে আজই আসুন রায়গঞ্জের একমাত্র শ্রীহরির এক্সক্লুসিভ শোরুম সোনার ছোঁয়ায়। সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় ছাড়। আমাদের ঠিকানা কলেজপাড়া বাজার, বিশ্ববিদ্যালয় মোড়, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর। হ্যাঁ রে,
তুই নিজেকে কি সুন্দর ফিট রাখিস, তোর বরকে রাখতে পারিস না? তোর দাদা জেনেছে নেচার পিওর রাইস ব্র্যান অয়েল দিয়ে রান্না করলে শরীর এমনি সুস্থ থাকে। হ্যাঁ সে তো ঠিকই, শরীর চর্চার পাশাপাশি ভালো তেল দিয়ে রান্না করাটাও জরুরি, আর সেই জন্যই আমার একমাত্র চয়েস নেচার পিওর রাইস ব্র্যান অয়েল। শরীর সুস্থ রাখার জন্য আমার পছন্দের সেরা কুকিং অয়েল নেচার পিওর রাইস ব্র্যান অয়েল, সম্পর্কে স্বাদ এনে দেয়। গ্রসারি থেকে কসমেটিক্স, আপনার যে কোনো প্রয়োজনীয় জিনিস পেয়ে যাবেন একই ছাদের তলায়। আমাদের ঠিকানা LIC মোড়, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।